તો હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। હજુ 7 દિવસ ગુજરાતમાં મેઘરાજા ભૂક્કા બોલાવશે તેવી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તો વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગની તોફાની આગાહી। ગુજરાત પર એક સાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે। ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબકશે। 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે તેવી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। સુરત, નર્મદા, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી તો જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડશે તેવી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। આ સાથે જ અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, રાજકોટ, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તો સાબરકાંઠા, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દ્વારકા અને બોટાદમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। आज के लिए जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रेड वार्निंग के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में दिया गया है सूरत, नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। और वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में इक्का दुक्का स्थान में अरावली, दाहोद, माहीसागर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर के लिए येलो वार्निंग दिया गया है। हेवी रेनफॉल का जो वार्निंग दिया जाता है आइसोलेटेड प्लेसेस में साबरकांठा, खेड़ा, आनंद और पंचमहाल के लिए दिया गया है। और सौराष्ट्र कोस्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रेड कलर के साथ जो वार्निंग दिया गया है आइसोलेटेड प्लेसेस में जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव के लिए दिया गया है। हेवी रेनफॉल वार्निंग ऑरेंज कलर के साथ इक्का दुक्का स्थान में जो होने के संभावना रहेगा राजकोट, पोरबंदर और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। और हेवी रेनफॉल वार्निंग द्वारका, बोटाड के लिए दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। और अहमदाबाद के लिए जनरली क्लाउडी स्काइज और लाइट टू मॉडरेट रेन, एक उसके साथ 1-2 स्पेल लाइट टू मॉडरेट रेन का संभावना रहेगा, हल्का से मध्यम बरसात का। तो वरसादने लई हवामान विभाग द्वारा आगाही व्यक्त करवामां आवी रही है। आगामी समय में गुजरात में भारे थी अति भारे वरसाद पड़ी शके छे तेवी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। तो गुजरात में जलबंबाकारनी परिस्थिति आगामी 7 दिवस भारे थी अति भारे वरसाद पड़शे तेवी आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। एक साथे 5 सिस्टम सक्रिय थता आगामी समय में भारे वरसाद थशे। आ वखते ચોમાસું થોડું મોડું રહ્યું परंतु हवे ચોમાસું जे कसर रही गई है ते पूरी करवा मांगी रह्युं छे तेम लागी रह्युं छे, कारण के एक साथे 5 सिस्टम सक्रिय थई छे अने तेनी असर हवे गुजरातभरमां जोवा मळवानी छे। आगामी 7 दिवस गुजरात में तमाम जे जिल्लाओ छे त्यां मेघमहेर जोवा मळशे तेवी आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। सूरत, नर्मदा, डांग अने नवसारीमां अति भारे वरसाद पड़ी शके छे, तो साथे ज वलसाड, तापी अने जूनागढ़मां पण भारे वरसादनी आगाही छे। तो आगामी समय में वरसाद ने लई अने तमाम जग्याए एलर्ट अपाया है। क्या क्यू एलर्ट अपायुं छे आपणे मेपना माध्यमथी समझवानो प्रयत्न करिए। तो सौथी पहला आप जुओ आ गुजरातना नक्शामां जे दक्षिण गुजरातनो पट्टो छे त्यां रेड एलर्ट अपायुं छे। तमाम जे लाल कलर आप जोई रह्या छो त्यां रेड एलर्ट अपायुं छे। सौथी पहला दादरा नगर हवेली, त्यारबाद दमण, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी अने सूरत आ तमाम जग्याए रेड एलर्ट जाहिर करवामां आव्युं छे। रेड एलर्टनो अर्थ थाय छे के अहींया भारेथी अति भारे वरसाद पड़ी शके छे। आ तरफ जे सौराष्ट्र कांठानो पट्टो छे त्यां पण रेड एलर्ट अपायुं छे, એટલે કે ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી અને ભાવનગર આ તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ વરસાદને લઈ અને રેડ એલર્ટ અપાયું છે। એટલે તમામ વિસ્તારોમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરાઈ છે। હવે આપણે જોઈએ કે ઓરેન્જ એલર્ટ ક્યાં અપાયું છે, તો સહેજ ઉપર આવીએ ભરૂચ, नर्मदा, वडोदरा और छोटाउदेपुर आ तमाम जे 4 जग्या है त्यां ऑरेंज एलर्ट अपायुं छे। ऑरेंज एलर्टनो अर्थ एम थाय छे के अहींया जुओ लख्युं छे छूटाछवाया स्थळोए भारेथी अति भारे वरसाद पड़ी शके छे। तो रेड एलर्ट एटले के अत्यंत भारे वरसाद अने ऑरेंज एलर्ट एटले के भारेथी अति भारे वरसाद। तो ऑरेंज एलर्ट अहींया अपायुं छे अने आ तरफ
રાજકોટ અને જૂનાગઢ આ બે જગ્યાએ ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે, એટલે આ તમામ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। આ સિવાય જો યલો એલર્ટની વાત કરીએ તો દાહોદ, પંચમહાલ, આણંદ, બોટાદ અને પોરબંદર આ તમામ વિસ્તારોમાં ક્યાંક છૂટો છવાયો વરસાદ થઈ શકે છે, કારણ કે આ તમામ જે જગ્યા છે ત્યાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। હવે આગળના દિવસની વાત કરીએ આપણે, હવે જોઈએ કે ક્યાં કયું એલર્ટ અપાયું છે। તો આપ જુઓ કે અહીંયા જે દક્ષિણ ગુજરાત છે ત્યાં આ દિવસે પણ ફરીથી એકવાર રેડ એલર્ટ અપાયું છે, એટલે આ અહીંયા ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે। દમણ, વલસાડ, દાદરા નગર હવેલી, નવસારી, સુરત, તાપી અને ડાંગ આ તમામ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે, પરંતુ અહીંયા જે રેડ એલર્ટ હતું સૌરાષ્ટ્ર કાંઠામાં તે ઓરેન્જ એલર્ટ થઈ ગયું છે। ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી અને ભાવનગર આ તમામ વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે, એટલે કે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। આ તરફ ભરૂચ અને નર્મદામાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે। અને હવે વાત કરીએ કે યલો એલર્ટ ક્યાં અપાયું છે, તો આપ જુઓ કે વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, અને આ તરફ રાજકોટ અને જૂનાગઢ આ બે જગ્યાએ યલો એલર્ટ અપાયું છે। તો હવે 7 તારીખે વરસાદને લઈ અને કેવી આગાહી કરાઈ છે અને ક્યાં કેવી પરિસ્થિતિ રહેશે તે પણ આપણે મેપના માધ્યમથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો આપ જુઓ કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં હવે જે સુરત હતું ત્યાં ઓરેન્જ એલર્ટ થઈ ગયું છે, અને તમામ જે નીચેના વિસ્તારો છે નવસારી, દમણ, વલસાડ અને દાદરા નગર હવેલી આ 3 જગ્યા છે ત્યાં જ માત્ર રેડ એલર્ટ છે, એટલે ત્યાં જ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે। તે સિવાય જો ઉપરની વાત કરીએ સુરત, તાપી અને ડાંગ ત્યાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે 7 તારીખે, એટલે કે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ આ વિસ્તારમાં પણ જોવા મળશે। વાત કરીએ હવે યલો એલર્ટ વિશે, તો ભરૂચ અને નર્મદામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, અને આ તરફ સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં પણ વરસાદને લઈ યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, એટલે તમામ જે એલર્ટ અપાયા છે ત્યાં વરસાદ થઈ શકે છે। અને આપ જે તમામ ગ્રીન જોઈ રહ્યા છો ત્યાં વરસાદને લઈ કોઈ પ્રકારનું એલર્ટ અપાયું નથી, વરસાદને લઈ કોઈ પ્રકારની આગાહી કરાઈ નથી, એટલે વરસાદ આ વખતે લગભગ 8 થી 10 દિવસ મોડો રહ્યો। તમામ લોકો વરસાદની રાહ જોતા હતા કે આખરે વરસાદ ક્યારે આવશે, પરંતુ હવે વરસાદ આવી ચૂક્યો છે। મેઘરાજા પોતાની સવારી લઈને આવી પહોંચ્યા છે, અને હવે તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, અને આગામી 7 દિવસ પણ વરસાદને લઈ આવી જ પરિસ્થિતિ રહેશે તેવું હવામાન નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે, કારણ કે એક સાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને તેની અસર ગુજરાતભરમાં જોવા મળશે। અમરેલીમાં પ્રથમ વરસાદે જ નદી નાળા છલકાતા સર્વત્ર જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। જિલ્લામાં સૌથી વધુ ખાંભા અને રાજુલા પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો। રાયડી ડેમના 2 દરવાજા ખોલાતા નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે। રાજુલાના છાતરવડી 1 અને 2 ડેમ સંપૂર્ણ ઓવરફ્લો થયો છે। ખાંભાના રાણીગપરા પાસે પુલનું ડાયવર્ઝન ધોવાતા રસ્તો બંધ થઈ ગયો, તો ચોટીલાથી ખાંભા નાગેશ્રી નેશનલ હાઈવે વાહન વ્યવહાર માટે બંધ થઈ ગયું છે। અને આ જ મામલે આપણી સાથે સંવાદદાતા દશરથ જોડાઈ ગયા છે। દશરથ, વરસાદને લઈ કેવી પરિસ્થિતિ? બિલકુલ જિંકલ, અમરેલી જિલ્લામાં ગઈ સાંજથી થતા મેઘો મુશળધાર વરસી રહ્યો છે ને અંધરાધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે ને અમરેલી જિલ્લામાં ખાસ કરીને ખાંભા, રાજુલા, જાફરાબાદ વિસ્તારમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ થઈ ને સૌથી વધારે જો વરસાદ પડ્યો હોય તો ખાંભાના ગામીય વિસ્તારમાં પડ્યો ને 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો, ત્યારે રાજુલાના આસપાસના વિસ્તારમાં પણ 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો ને ક્યાંક ને ક્યાંક મોડી રાત્રે વરસાદ પડવાને પગલે ખાંભા શહેરના જે હળીઓ નદી છે તેના પાણી પણ લોકોના ઘરમાં ઘૂસી ગયા હતા। બીજું જે દાઢિયારી, ખાંભાથી દાઢિયારી જવાના રોડ ઉપર જે રહેણાંકી વિસ્તાર છે તેના ઘરમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા હતા। મોડી રાત્રે સ્થાનિક તંત્ર પણ કામે લાગ્યું હતું ને જેસીબી દ્વારા આ પાણી કાઢવામાં આવે, ત્યારે હાલ રાત્રિથી વરસાદ અત્યારે ચાલુ છે ને અત્યારે આપણે સીધા દ્રશ્ય બતાવવા માંગીએ। આપ જોઈ શકો છો ખાંભાની ધાતરવડી નદી અત્યારે 2 કાંઠે વહી રહી છે, ત્યારે પ્રથમ વરસાદમાં ખાંભા તેમજ ગામીય વિસ્તારમાં નદી નાળાઓ છલકાઈ ચૂક્યા છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક જો વાત કરું તો જે ખાંભાનો રાયડી ડેમ છે પ્રથમ વરસાદમાં છલકાઈ ગયો છે। રાયડી ડેમના 2 દરવાજા છે તે ખોલવામાં આવ્યા છે। નીચાણવાળા જે નાના બારમન, મોટા બારમન, ચોતરા, નાગેશ્રી, મીઠાપુર સહિત ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। બીજી બાજુ જો વાત કરું તો જે ખાંભામાંથી જે ધાતરવડીનું પાણી જે રાજુલામાં જતું ને રાજુલાનું જે ધાતરવડી 1 અને ધાતરવડી 2 ડેમ પણ પ્રથમ વરસાદમાં ઓવરફ્લો થયા છે ને નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ કરાયા છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક જો વાત કરું તો અમરેલી જિલ્લામાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ છે, લોકો પણ મુશ્કેલીમાં છે। ત્યારે મોડી રાત્રે વરસાદ પડવાને પગલે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। બીજી બાજુ જે નદીના પાણીઓ છે તે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયા છે, ત્યારે લોકોની
લોકોની મુશ્કેલી વધી છે। ત્યારે બીજી વાત કરું તો ખાંભા ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારની વાત કરું, ઉપરવાસના ભાણિયા, ગીદડી, પીપળવા સહિત ગામોમાં અનરાધાર વરસાદ પડ્યો ને વરસાદ પડવાને પગલે ખાંભાનો જે મોબનેટ ડેમ છે તે પણ છલકાવાની અણી ઉપર છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક અમરેલી જિલ્લામાં પ્રથમ વરસાદ જ લોકો માટે મુશ્કેલી બનીને આવ્યો હોય તેવી સ્થિતિ અમરેલી જિલ્લામાં જોવા મળી છે રિંકલ। બીજી બાજુ જો વાત કરું તો જે રાજુલા પંથકમાં પણ ગઈકાલે જે વરસાદ પડ્યો ને વરસાદને પગલે અમુક રોડ રસ્તાઓ પણ બંધ થયા છે ને લોકો મુશ્કેલીમાં, વાહન ચાલકો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાય। ત્યારે હાલ અમરેલી જિલ્લાની ધાતરવડી નદી છે તે અત્યારે બે કાંઠે વહી રહી છે। બીજી બાજુ જે સ્થાનિક નદી નાળાઓ છલકાયા છે રિંકલ। જી દર્શક, અમરેલીના કયા એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં વરસાદ બાદ તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે? ખાસ કરીને દર વર્ષે કયા એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં સમસ્યા જોવા મળતી હતી અને આ વર્ષે પણ તે જ સમસ્યા યથાવત છે? ખાસ જો રિંકલ અમરેલી જિલ્લાની વાત કરું તો અમરેલી જિલ્લાનું જે રાજુલા, જાફરાબાદ અને ખાંભા વિસ્તારમાં છે તે ગત રાતથી વરસાદ પડી રહ્યો ને આ વરસાદ છે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ પડી દીધી। કારણ કે જો રાજુલાની વાત કરું, રાજુલામાં 6 ઇંચથી વધારે વરસાદ ખાબક્યો છે। ખાંભા અને ખાંભાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે। બીજી બાજુ જાફરાબાદના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ છે, પરંતુ સૌથી વધારે સ્થિતિ ખરાબ હોય તો ખાંભા અને રાજુલાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છે। કારણ કે ગત રાત્રે જે વરસાદ પડ્યો ને વરસાદને કારણે જે નદીના પાણીઓ છે તે લોકોના ઘરમાં ઘૂસી ગયા હતા, અમુક રોડ રસ્તાઓ બંધ થયા છે, અમુક જે વૃક્ષો પણ ધરાશાયી છે। બીજી બાજુ ખેડૂતો વીજ પુરવઠો પણ મોડી રાત સુધી જે ખાંભા અને ખાંભાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કોણવાણા છે, હજી સુધી વીજ પુરવઠો અમુક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવ્યો નથી। બીજી બાજુ જો વાત કરું તો જે ખાંભાના તમામ નદી નાળાઓ છે તે છલકાઈ ચૂક્યા છે। ઉપરવાસના જે ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો ને વરસાદ છે તે એટલો વરસાદ પડ્યો કે તમામ નદીઓ પ્રથમ વરસાદમાં આવી ગઈ। બીજી બાજુ ગીરના વાત કરો તુલસીશામ જંગલમાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો ને તુલસીશામના જંગલના વરસાદને પગલે જે તુલસીશામમાં જે દુકાનો છે દુકાનોનો માલ સામાન પણ તણાયો હતો। બીજી બાજુ જો રાજુલાની વાત કરું, રાજુલામાં પણ ધાતરવડી 1 અને ધાતરવડી 2 ડેમ છલકાઈ ગયા છે ને લોકોને એલર્ટ આપ્યું છે। ત્યારે ખાસ તો વાત કરું તો સૌથી વધારે મુશ્કેલી દર વર્ષે પડતી હોય તો રાજુલા અને ખાંભા ગીરના ગામ્ય પડતી હોય છે। કારણ કે આ વિસ્તાર છે તે ગીર કાંઠાનો વિસ્તાર છે, જંગલનો વિસ્તાર છે અને દરિયાઈ વિસ્તાર છે। ત્યારે આ વિસ્તારમાં છે દર વર્ષે વરસાદ કહેર મચાવતો હોય ને લોકોની મુશ્કેલી વધતી હોય રિંકલ। જી દર્શક, તમામ વિગતો સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર।